بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کے 16 دروازے اور ان کی چابیاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 16 دروازے رزق کے بنائے ہیں۔ وہ 16 کون سے اعمال ہیں جو رزق کے دروازے کہلاتے ہیں اور ان کی کون سی چابیاں؟ یہ خاص طور پر ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو بار بار میں رزق پہ وظائف بنا رہا تھا اور ہر وقت یہی فرمائش آ رہی تھی کہ شاہ صاحب رزق کی تنگی۔ تو آج میں کچھ تھوڑا سا ان سب چیزوں کا احاطہ کرنے لگا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ رزق کے کم ہونے کے مین اسباب کیا ہیں، وہ کون سی چابیاں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، جنہیں ہمیں تلاش کرنا ہے اور وہ ہمیں آسانی سے مل سکتی ہیں، اور ان سے رزق کے دروازے سارے کے سارے 16 کے 16 اللہ تعالیٰ دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو وہ کون سے دروازے ہیں اور کون سی چابیاں ہیں، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، یہ آپ کی زندگی بدل دینے والی ویڈیو ہے۔ آپ کو کبھی رزق کے معاملات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی اگر یہ آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دوستو، رزق کا پہلا دروازہ جو ہے وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات، جو پہلا فرض ہر مسلمان کا وہ یہی ہے کہ اپنے نمازوں کو قائم کریں، نماز کی پابندی کریں۔ فرائض جس کے ادا نہیں ہوتے اس کے وظائف بھی کام نہیں کرتے، دیٹ از دا فیکٹ۔ دوسرا دروازہ رزق کا ہے استغفار کا۔ جو شخص اپنی لائف کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس پر رزق وسیع کرتے ہیں۔ تو ایک دروازہ، اسی لیے میں نے اکثر آپ دوستوں کو یہی بتایا گیا، کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ کثرت سے جو بھی آپ کو صیغہ یاد ہے استغفار کا، کچھ بھی یاد نہیں تو خالی اپنی زبان سے یہی کہتے رہیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف فرما دے۔ ندامت کا اظہار کریں اور توبہ کریں۔ دوسرا دروازہ۔ تیسرا دروازہ صدقہ و خیرات ہے۔ صدقہ خیرات کرنا یعنی رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تو آپ جتنا ہو سکے رزق تقسیم کیا کریں، مستحق لوگوں میں خیرات کیا کریں، کھانا کھلایا کریں، پانی پلایا کریں، رزق کو بانٹا کریں، تقسیم کیا کریں، اس سے رزق بڑھتا ہے اور اس سے مصیبتیں اور پریشانیاں اور بلائیں بھی ٹلتی۔ اور یہ ایک طریقہ ہے صدقہ کرنا، تو اللہ کے ساتھ تجارت جو ہے وہ کرنا کہ جتنا آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کریں گے اللہ اس سے زیادہ آپ کو دے گا۔ تیسرا دروازہ۔ چوتھا دروازہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، نیکی کی طرف جانا، نیکی کرنا اور نیکی کی دعوت بھی تھی، تقوی اختیار کرنا، یہ چوتھا دروازہ۔ رزق کا پانچواں دروازہ وہ ہے نفلی عبادات کثرت سے کرنا۔ ہم فرائض تو ادا کرتے ہیں لیکن نوافل یا نفلی عبادات سے تھوڑی سی ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، تو یہ بھی رزق میں کمی کا اور تنگی کا باعث بنتا ہے۔ تو نفلی عبادات کو بھی کثرت سے کیا کریں، نوافل پڑھا کریں، جو میں آپ کو وظائف کے اندر کہتا ہوں، 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، تو یہ نوافل پڑھنے سے بھی رزق جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو جس قدر ہو سکے نفلی عبادات، اور خاص طور پہ جو سال کی جو بہت امپورٹنٹ راتیں ہوتی ہیں، تاکراتیں ہوتی ہیں، یا شب قدر، یا جتنی ذی الحج کی راتیں، اس طرح بڑی بڑی راتیں آپ کی گزرتی ہیں، شب برات کی رات ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کریں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے حج اور عمرہ کرنا۔ یہ بھی رزق کا ایک دروازہ ہے۔ جو شخص زیادہ عمرے کرتا ہے، جتنی اس کو اللہ توفیق دیتا ہے، تو اس کا رزق اسی حساب سے بڑھتا جاتا ہے۔ حج کرنے والے کا بھی رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ساتواں دروازہ رزق کا ہوتا ہے صلہ رحمی اختیار کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کر کے بیٹھ جائیں، تعلق توڑ کے بیٹھ جائیں، یہ اللہ کو قطعی ناپسند ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ رشتہ دار، چاہے وہ اس کا ہی رشتہ دار کا ہی قصور ہو، اور وہ ان کے گھر جا کے ان کو منا لے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے کر لے، تو ایسے شخص کا رزق تو بڑھتا ہے بڑھتا ہے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کی عمر میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت زبردست اس کا فائدہ ہے، یہ نمبر 7 کا صلہ رحمی کرنا۔ اس کے بعد باقی دروازے بھی ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کو غور سے سنتے رہیے گا، آپ کے بھلے کی بات ہے۔ شاید آپ سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ بھی ہو اور بہت سارے لوگوں کو نہ بھی ہو، تو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہی کر رہا ہوں۔ وظیفے تو میں آپ کو روز ہی بتاتا ہوں، آج یہ بھی سن لیجیے۔ 8واں دروازہ وہ ہے کمزوروں کی مدد کرنا، کمزور پر رحم کرنا، کمزور کا ساتھ دینا، کمزور کی مدد کرنا، طاقتور کے خلاف کمزور کی مدد کرنا، یہ ایک رزق کا دروازہ ہے۔
नवा दरवाजा रिस्क का 9 नंबर जो है वो दरवाजा रिस्क का ये है कि अल्लाह पर तवक्कल अख्तियार करना। और तवक्कल ऐसा अख्तियार करना है जैसे कि आपने कभी परिंदे को देखा है कि उसका तवक्कल कितना स्ट्रांग होता है। वो सारी रात दरख्त की एक टहनी पर सोया रहता है मजे से, उसको अल्लाह पे ट्रस्ट होता है, तवक्कल होता है कि ये मेरा रब मुझे गिरने नहीं देगा। तो हम ऐसा तवक्कल हमारा भी होना चाहिए रिस्क के मामलात में या हर मामले के अंदर, कि जो काम होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें अल्लाह की रजा पे राजी होना चाहिए, उस पर तवक्कल करना चाहिए कि देखें वो हमारी कश्ती को अल्लाह पाक कहाँ लेके जाते हैं। तवक्कल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये तवक्कल हो गया। उसके बाद 10वां दरवाजा जो है वो रिस्क का है शुक्र अदा करना। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो कुछ हमें हासिल होता है, जो अल्लाह ने हमें दिया होता है, उसका शुक्र तो हम अदा करते नहीं है, लेकिन जो हासिल नहीं होता उसका शिकवा हम बहुत करते हैं। तो ये एक दरवाजा है रिस्क का कि जितना ज्यादा आप शुक्र अदा करेंगे आपका रिस्क उतनी तेजी से मल्टीप्लाई होता जाएगा। इस पर पहले भी बात हो चुकी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या मैंने आपको बताया था कि एक शख्स जो है वो नाशुक्री कर रहा था, मतलब वो गरीब था बहुत। उसने कहा मैं किस चीज का शुक्र अदा करूं, तो उसकी वो नेमत भी उससे छीन गई जो उसको अता की हुई थी। तो इसलिए शुक्र अदा करने से भी रिस्क बढ़ता है। तो एक ये रिस्क का ये भी एक दरवाजा है कि आप शुक्र अदा किया करें। या तरतीब वाइज आपको बता रहा हूं, आप एनालिसिस करें अपनी पर्सनैलिटी का कि प्रॉब्लम्स कहां पे हैं। जब तक हम उन प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करेंगे तो फिर जितने मर्जी आप वज़ाइफ पढ़ लें भैया, फराइज पूरे नहीं होंगे तो वज़ाइफ काम नहीं करेंगे। रिस्क के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, जिसने देख ली उसकी जिंदगी में जरूर एक तब्दीली आएगी। कि जो सिर्फ ये परेशान है कि जी रिस्क की कमी है, रिस्क की कमी क्यों है, ये जानने के लिए तो वक्त भी नहीं है, ये जानने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। बस ये है कि शाह साहब या कोई और बुजुर्ग साहब बस वजीफा बता दें और काम हो जाएगा। आप पहले अपने इन पहलुओं को ठीक करें जो मैं अभी इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। तवक्कल के बाद शुक्र हो गया। उसके बाद 11 दरवाजा है कि जब भी आप घर में दाखिल हों, ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, जब घर वापस आते हैं, किसी काम से भी घर वापस आते हैं, तो घर में मुस्कुरा कर दाखिल हुआ करें। ये भी रिस्क का दरवाजा है, इससे भी रिस्क बढ़ता है। सरकार ने यही फरमाया था ना कि आपका रिस्क उस वक्त बढ़ जाता है जब आप घर के अंदर दाखिल हों, बिस्मिल्लाह पढ़ें, कोई हो या ना हो सलाम किया करें, उसके बाद जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ें और एक बार सूरह इखलास की तिलावत कर लिया करें, तो उस शख्स का रिस्क वसी कर दिया जाता है। तो ये भी रिस्क का एक दरवाजा है। 12वां दरवाजा रिस्क का है माँ बाप की फर्मा बरदारी करना। कभी माँ बाप के नाफरमान इंसान को रिस्क का जो है हमेशा वो तंगदस्त ही रहेगा। जो माँ बाप का नाफरमान होगा वो तंगदस्त। आपने देखा कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अंदर जो बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं उनको हर वक्त उनकी दुआएं मिल रही होती हैं। नाराजगी वराजगी थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन दुआओं की वजह से उनका रिस्क हमेशा और इसके मामले में खुशहाल रहते हैं। तो माँ बाप की फर्माबरदारी ये भी रिस्क का एक दरवाजा है, इसका भी आपने ही ख्याल करना है, एनालिसिस करना है। नंबर 13 पर 13वां दरवाजा जो है वो है रिस्क का हर वक्त बावजू रहना। जब इंसान हर वक्त बावजू रहता है ना, तो वो शैतान के अगेंस्ट एक उसकी बहुत बड़ी ढाल है। शैतान के जितने भी लश्कर दिन में उस पर आके हमला करते हैं, अटैक करते हैं गुनाहों की तरफ ले जाने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी ढाल के तौर पर वजू जो है उनके सामने खड़ा होता है। तो रिस्क का एक दरवाजा वजू भी है, तो हर वक्त बावजू रहने वाले का रिस्क भी बढ़ जाता है। उसके बाद 14वां दरवाजा रिस्क का है चाश्त की नमाज पढ़ना। चाश्त की नमाज के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि चाश्त की नमाज रिस्क को ऐसे अपनी तरफ खींचती है, जैसे मतलब ये नमाज खींचती है रिस्क को अपनी तरफ। जो इसको पढ़ता है चाश्त की नमाज को, रिस्क की खातिर उसको दुआ करता है, तो ये नमाज रिस्क को खींच के लाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है, कोशिश किया करें चाश्त की नमाज अदा किया करें, ये भी रिस्क का दरवाजा है। 15वां दरवाजा रिस्क का है सूरह वाक़िया की तलावत करना। और इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि सूरह वाक़िया के ऊपर बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं कि सरकार ने ये फरमाया कि जिस घर के अंदर उसकी घर की खवातीन जो है वो रात को सूरह फातिहा पढ़ती हैं, वहां रिस्क की कभी तंगी नहीं होती। और ये मर्द हजरात के लिए भी है, अगर आप खुद भी पढ़ लिया करें तो इशा के बाद या मगरिब के बाद सूरह फातिहा सूरह वाक़िया एक दफा जरूर पढ़ लिया करें, ये भी रिस्क का एक दरवाजा है। और रिस्क का 16वां दरवाजा जो है वो है कसरत से दुआ करना। अल्लाह ताला को दुआ करना पसंद है, दुआ करते रहें। ये दरवाजे हैं, इनकी चाबियां हैं, एहतियात कीजिए। इजाजत दीजिए।